किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है। साडे नाल बलवंत सिंह बैरामके जिहड़े कि किसान आगू है संयुक्त किसान मोर्चे दे मैंबर आ, गलबात करांगे। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडे चैनल का धन्नवाद करांगा। रोजाना की तरह तुसीं अपडेट करके पूरे देशों विदेशों में भेजदे हो, बहुत बहुत धन्नवाद जी। तां अज दी मीटिंग दे विच जिहड़ा वड्डा ऐलान शुरुआत च कीता हैगा संयुक्त किसान मोर्चा एक वड्डा एक्शन लैण दी जिहड़ी कि एक सरकार नूं वड्डा प्रोग्राम रख सकदा। तां की लगदा उस तो पहला सरकार जिद्दां कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी किसानां नाल असीं गलबात करन वास्ते एक फोन कॉल दी उਡੀक दे विच आ की कुछ इस तरह की उम्मीद हैगी भी गलबात उस तो पहला तुर सकदी है? देखो भाई साहब जी, साडे तां पहलां भी फोन खुले सीगे, अज भी साडे दरवाजे भी खुले ने, साडे फोन भी खुले ने। असीं सरकार नाल किते भी राबता नहीं तोड़िया, सरकार ने साडे नाल खुद राबता तोड़िया हैगा। तोमर जी ने जिहड़ी पिछे साडी मीटिंग आखिरी मीटिंग सीगी उहदे विच इह गल कही सी कि असीं 1.5 साल की तुहानूं सस्पेंड की प्रपोजल दित्ती हैगी ते इह तुसीं कर लो ते ठीक है, नहीं तो इस तो बाद साडी कोई मीटिंग नहीं होवेगी ते तां करके तुसीं 26 जनवरी आपदी मनाओ, असीं 26 जनवरी आपदी मनाउणे आ। उहदे कहण तो भाव इह सीगा भी असीं आपदी 26 जनवरी बनावांगे, पर उस ढंग दे नाल भी तुहाडे बंदियां तो लाल किले ते झंडा चढ़वा के और तुहाडे अंदोलन नूं फेल करन वास्ते काम कीता जावेगा। पर वो भी सरकार इत्थे नाकाम रही आ, उहदियां कोशिशां ही बिल्कुल नाकाम कर दित्तियां ने। और पूरे देश दा किसान जिथे निराशा दी आलम विच 26 जनवरी नूं डिग पिया सी, अज फिर दोबारा ये जिहड़ा साडा जानी कि भी अंदोलन ये फिर खड़ा होकर सरकार नूं मजबूर करने वास्ते सारे लोग पूरे देश दे विचों इत्थे अंदोलनां विच पहुंच रहे हैं। जिद्दां बलवंत सिंह जी तुहाडी गल चों गल है, तुसीं कहा भी सरकार ने तुहानूं तोमर सामने कहा भी तुसीं अपने तरीके नाल 26 जनवरी मनाओ जां अपनी मनाओ, असीं अपनी मनावांगे। तां 26 जनवरी नूं लाल किले ते केसरी निशान साहिब झूलण दा जिहड़ा सारा बिरतांत वापरिया, उस तो बाद माहौल बहुत सारा नुकसान किसानां दा होया, झड़पां होईयां, सट्टां फेटां लगियां, पुलिस भी जख्मी होई, किसान लापता भी ने। तां तुहानूं की लगदा जिहड़ा पूरा वापरिया उस तो बाद किसान संघर्ष काफ़ी हेठां नूं आ गया सी, लोग भज्जणे शुरू हो गए सी क्योंकि मीडिया हाउसेस ने बड़ा एक डर दा माहौल पैदा कीता सी और खतरनाक भी सी। 200 ਦੇ ਲਗਭਗ नौजवान ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? देखो, सब तो पहला तो मैं राकेश टिकैत जी ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ पूरा देश ने पूरा संसार जोड़ के रख दिता और उन्होंने हंझुआं ने अंदोलन नूं इन्ना बल दिता भी जिहड़ा सोच नहीं सकते। असीं जिहड़े 32 ਦੇ 32 आगू आ जां संयुक्त किसान मोर्चे के सारे 40 आगू आ, असीं 26 जनवरी तो लैके रात तो लैके अज तक रोजाना ही रात नूं 2 बजे सौंने आ और पूरे तत्त पारा भी इस अंदोलन नूं दोबारा फिर उस तरह जिस तरह 26-27 नवंबर ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਏਕਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਕਿਸਾਨ मजदूर एकता जिंदाबाद। एकता जिहड़ी किसानां च आपस नहीं नज़र आ रही, जिद्दां पंधेर साहब होण वाले पासे लोग आ, उन्हां दे पेट्रोल पंप नाल हमले होए आ, तां उसे वक्त इधरली स्टेज तो कहा गया भी उधर नहीं जाना, जिहड़ा जाऊगा खुद जिम्मेवार है। तुहानूं की लगदा भी एकता किते ना किते गायब नहीं होगी? देखो, कई समय हुंदे ने, कई समयां दे विच इदां दीयां गल्लां आ जांदियां ने, पर हुण अगला समा इह आ भी असीं 32 ਦੇ 32 एकजुट आ, संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है। जेकर हुण उन्हां ते कोई हमले की गल आउंदी है, असीं अपनी विਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 163 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। 163 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਝਰੀੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਧੇਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।